prefer prioritizing the education of a boy child because he's going to be the successor of the family. And I think I was very disappointing hearing about that. So I am not going to complain. I think that's a harsh reality we are living with. So that's instead of complaining, I might as well start contributing towards it. And that's when I decided to join the social sector. And I just didn't want to keep talking about it, you know, कि હું આ કરું છું. I thought I start with the grassroots. I know it's a difficult change to bring, but I wanted to understand the realities from the beginning. So that's where I started from. The best thing about you is આપણે ગઈકાલે પણ ખૂબ જ સારી વાતચીત થયેલી એન્ડ એઝ વી ઓલ નો કે રૂટ સાથે જોડાવું હોવાનું એ ખૂબ જ અગત્યનું છે. પોતાની સંસ્કૃતિની જે ધરોહર છે એને જાળવી રાખવી ખૂબ જરૂરી છે, ચાહે આપણે કેટલાય ઊંચા લેવલ પર પહોંચી જઈએ. એ વસ્તુ તમારામાં કેટલી ઇન્કલ્કેટ થયેલી છે? I think હું મારા રૂટ્સથી, મારા પેરેન્ટ્સથી અને ઇન્ડિયાથી એટલી કનેક્ટેડ છું. I think the shortest example of that I could give you is I had a chance to go to Washington and work there right now. And the second choice was to work from home. I picked working from home. And I think even today, right now, about half an hour back, there was someone who was asking me, why did you come back? And I was missing home. So I miss every second of living here, and that cannot be taken away from me. And a second aspect of it is I miss the festivals, I miss the diversity this country has and even Gujarat has. So I make sure I celebrate every bit of it even if I'm away from home. Oh, that's great. Struggle જે છે તમામ લોકોની જર્નીનો પાર્ટ હોય છે. તમારી વાત કરીએ તરીના તો the struggle that you have gone through, that it's always there, you know, the journey is challenging when you're doing something big. Of course, we have, you know, at some point of time, we all have our own destinations and targets that, yes, we want to achieve this thing. What is that thing that keeps you going, that keeps motivating you each day? So, you know, I'm standing here as one today. I mean, I come to you as one, but I stand as 1,000. I stand on the shoulders of giants, of all my forefathers and foremothers that came before me. So my great-grandfather who left Gujarat and went to South Africa, I mean, you're saying how much you missed home and you wouldn't leave to go to Washington and you missed the festivals and you missed your family. Here's my great-grandfather who left at the tender age of 15 just with an idea, just with the blind ambition that he had for what may lay ahead, for great destiny that he could one day achieve, but nothing but a vision. The kind of sacrifices he made to leave home for foreign land, uncharted territories, and then the kind of life that he created for the next family, bringing his brothers over. And then we look at my paternal grandmother who got married, came from a village called Varnama, not so far from here, at the tender age of 12. Comes to South Africa as a bride, and the kind of legacy she left. I mean, she brought the Swaminarayan movement to South Africa, and so on and so forth. And we go to my father's generation and then mine. So, you know, that's in essence where I come from. And you cannot understand who you are without looking to your past and understanding your roots and understanding and taking, imbibing the very essence of where you come from. So if you look at the trajectory of these generations before me, it's, you know, it's laden with fortitude and resilience and hard work and dedication, but also dreams. And that's who I am today, is I'm a storyteller. And I've got these rich legacy of all my forefathers that led these exciting lives that then create the richness of characters, of stories for me to tell. So while it is a struggle, because that's just the nature of wanting to pioneer new moves, but I always find solace in understanding that I'm never alone. I mean, none of us are alone. We come from this rich heritage, we come from great traditions, and if you just look back a generation or two or three, you'll see the kind of greatness that we all come from.
And if you take a bite out of that and you add that and imbibe that and imply in your current life, you'll find that you've got lots to do. These days, you're being much talked about your upcoming recent project with the Netflix. Can we hear more about that? So in my storytelling, I gravitate towards telling, in inverted commas, important stories. And what I mean by important stories are legacy stories, where you're implementing change, you're implementing a greater effect on society. Because the one thing that my parents always taught us, my brothers and I, was to never look inward, is to always look outward and see how, with the greatness that you've been given, the kind of education we were afforded due to my parents' sacrifices, we were in a slightly more privileged position, and to use that for a greater good. So in using my greater good and using influence, I want to have a greater impact on society with regards to important factors. So coming from apartheid South Africa, where we were considered black and we were under the discrimination of the white government. My parents suffered from that, and it was very painful to watch. They tried to cocoon us from it, but the government and the rules were such that it was incredibly hard. And that kind of stays with you, that kind of psychological and emotional pain and the scars, they can almost last a lifetime. And instead of crying about it, and instead of lamenting what has happened in the past, it's about taking that hurt and using those scars to effect a greater change. So the Collision film that I made, which is on Netflix, please have a look, is a societal, a social and political thriller. It's an entertaining film that talks about important issues in current South Africa. And like that, I have a slate of exciting projects, again, important stories implementing change for our community. That's wonderful. We wish you good luck for that. Heli, when we reach a certain level, ત્યાં પહોંચીને આપણને એવું લાગે કે આપણે ઘણું બધું મેળવી લીધું છે, કે એક સેટિસ્ફેક્ટરી લેવલ સુધી પહોંચી ગયા છે, અને આપણને એવું લાગે કે હવે સમય આવ્યો છે જે સમાજથી આપણને મળ્યું છે એ ફરી દેવાનું. એમાં પણ તમે કંઈ યુનિક કરી રહ્યા છો, જણાવો તમામ લોકોને. સોરી, તમે થોડું ઇલેબોરેટ કરશો? When we talk about, giving back to the society, જે આપણને સમાજથી મળ્યું હોય, social work, કે એમાં તમારું શું initiative છે? What do you think about the underprivileged children? Sure. Thank you. Especially in education and of course in climate change. Right. Thank you. I think giving back is a value I have seen, like she mentioned, right from my forefathers, but also ગુજરાતીમાં બોલશો તો વધારે સારું રહેશે. I think giving back is a value જે મારા not just મારા ancestors, but something મારી mom મને every day જણાવે. And that does not mean you have to give 50% of your wealth. That just means if you're having one full meal, you can even give a small piece of bread to someone. That does not mean, and I think people perceive કે giving back always means કે તમે બહુ મોટું કંઈક આપો, then that is something significant. So I think I started with philanthropy જ્યારે હું LSC માં હતી, but also before that, during COVID, we did make some, અમે donations આપ્યા હતા. At LSC, in terms of philanthropy, અને અત્યારે હું Bill and Melinda Gates Foundation સાથે છું, એ લોકોના education projects માટે. તો મારું જે રોલ રહે છે એમાં એમ રહે છે કે આપણે જે સ્ટુડન્ટ્સ, મેરિટોરિયસ સ્ટુડન્ટ્સ ઇન નીડ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ એડ હોય છે, હાઉ કેન વી મેક શ્યોર કે એ લોકો એનું એમ્બિશન અચીવ કરે, એન્ડ મની શુડ નોટ બી ધ ફેક્ટર that should be stopping them from achieving what they want. So that's wonderful. તમે તમારી બંનેની જે ઇમેજ છે, એક રોલ મોડલની ઇમેજ છે તમામ લોકો માટે. અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને પોતાની જર્ની અને એક્સપિરિયન્સ શેર કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. TV9ના મંચ પર જે પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વ છે, આના માધ્યમથી ઘણા લોકો સાથે કનેક્ટ કરવાનો અને એકબીજાને જાણવાનો મોકો મળ્યો છે. સો this is a wonderful opportunity for everyone, and thank you so much for joining us. Thank you for having me. Yeah, thanks Ellie. ધન્યવાદ, થેન્ક યુ, આભાર.
હવે પછીની જે સેશન છે એને માટે હું એવા બે વ્યક્તિત્વોને મંચ પર નિમંત્રણ આપી રહ્યો છું જે બંને વ્યક્તિત્વો ભારતની ગુજરાતની નારી શક્તિ અને એના વિશે સંવાદ કરવા માટે પૂરેપૂરા સક્ષમ છે એમના સમગ્ર જીવનમાં. આપણા સૌના લોકલાડીલા લેખિકા વક્તા કાજલ ઓઝા વૈદ્યને હું સાદર મંચ પર પધારવા માટે વિનંતી કરું છું આ સંવાદ કરવા માટે. અને એની સાથે સાથે જ આપણા ગુજરાતી હિન્દી ફિલ્મોના લોકપ્રિય અભિનેત્રી માનનીય અરુણાબેન ઈરાનીને સાદર વિનંતી કરું કે આપ મંચ પર પધારશો. જોરદાર તાળીઓ સાથે આ બંનેને આપણે આવકારીએ મિત્રો. અભિનય જગતમાં અને કલા જગતમાં આ બંનેનું એવું મહત્વનું પ્રદાન રહ્યું છે. બંને સ્વયં પોતાની ઓળખ છે અને એ બંનેના સંવાદમાંથી મને ને તમને ઘણું બધું વૈચારિક બળ પ્રાપ્ત થવાનું છે. તો હવે કોઈ જ લાંબી ભૂમિકા વિના હું વિનંતી કરું કાજલબહેનને અને સંવાદ કરશે તેઓ અરુણાબેન સાથે, અરુણા ઈરાની સાથે કાજલ ઓઝા. હેલો હેલો હેલો. આપ સૌને મારા પ્રણામ. જાગો છો? સંભળાતું નથી? છેક ક્યાંથી તમે અમદાવાદ આવ્યા છો? તમારી પ્રેઝન્સ તો નોંધાવો. જાગો છો કે નહીં? હા, કારણ કે એમને તો તાળીઓ જ સાંભળવાની આદત છે. એટલે જોરદાર તાળીઓ નહીં સાંભળે ત્યાં સુધી તો એ તમારી સામે જ નહીં જુએ. જેમણે પોતાની કારકિર્દી દિલીપ કુમાર સાથે શરૂ કરી, અમિતાભ બચ્ચનની પહેલી હિરોઈન, અને જેમની કારકિર્દી આજ સુધી નોટ આઉટ હાઉ મેની, કેટલી ફિલ્મો, 500 ફિલ્મો જેમણે કરી છે. મનોજ કુમાર, દિલીપ કુમાર, રાજ કપૂર, એક પણ એવા દિગ્દર્શક નહીં હોય કે જેમની સાથે અરુણાબેને કામ નહીં કર્યું હોય. એ પોતે નિર્માત્રી છે. અને સૌથી મજાની વાત શું છે તો કે એમણે જ્યારે પ્રોડક્શન કર્યા ત્યારે ગુજરાતી ફિલ્મોના પ્રોડક્શન કર્યા છે. યસ, એ હિન્દી પણ કરી શક્યા હોત પણ એમણે ગુજરાતી ફિલ્મોના પ્રોડક્શન કર્યા છે. અને જ્યારે આપણે ગટ્સી ગુજરાતી વિમેનની વાત કરીએ ત્યારે મારે કહેવું જોઈએ કે અરુણાબેનની ફિલ્મો જેમણે જોઈ હશે એમને ખબર હશે કે એમણે હીરોને પણ ધોયા છે. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. જોરદાર એક્શન ફિલ્મો એમણે કરી છે અને એ ગુજરાતી ફિલ્મોનો આજે પણ એક લેન્ડમાર્ક છે કે આવી એક્શન ફિલ્મો અરુણાબેન પછી કોઈએ ક્યારેય કરી નથી. સો એવી ફિલ્મો સાથે આપણી સાથે છે અરુણા ઈરાની. લોકોને લાગે કે એક અભિનેત્રી હશે, સવારના પરમાં ઉઠીને તૈયાર થઈને નીકળી જતા હશે, એક સ્પોટ બોય હશે, એક આસિસ્ટન્ટ હશે, એક ફલાણું હશે, એક ડ્રાઈવર હશે. હું એમને જેટલા વર્ષોથી ઓળખું છું એટલા વર્ષોથી મેં એમને જોયા છે કે એમના જેટલી સરળ વ્યક્તિ મળવી અઘરી છે. 9 ભાઈ બહેનોને સેટલ કરવાનું કામ અરુણાબેને એકલા હાથે કર્યું છે. થેન્ક યુ. She has been a mother to her 9 brothers and sisters, and everybody is well settled today, and everything has been done by Arunaben single-handedly. એક સ્ત્રી આજે ક્યાં પહોંચી શકે ને શું કરી શકે એનો એ દાખલો છે. થેન્ક યુ. મારાથી કેટલા વર્ષ મોટા છે નહીં કહું, પણ મારાથી નાના દેખાય છે એવું તો તમે સ્વીકારી જ લો. કેમ નહીં કહો? ના, મારાથી કેટલા વર્ષ મોટા છે એની ચર્ચા નહીં કરીએ, પણ મારાથી નાના દેખાય છે એ જોઈ લો. મેં આવતાની સાથે એમને પૂછ્યું, મેં કીધું શું કરો છો મને પણ કહો, તો મને કહે છે હું એકલામાં કહીશ. એવા અરુણાબેનને આજે સૌથી પહેલો સવાલ મારે એ પૂછવો છે તમારા સૌ વતી કે કેવું લાગે છે પ્રવાસી ભારતીય આટલા બધા દુનિયાભરના ગુજરાતીઓની વચ્ચે જ્યારે તમે છો ત્યારે શું કહેશો? બહુ જ સારું લાગે છે. આપણા ગુજરાતીઓ
મને તો એવું લાગે છે કે આપણા ગુજરાતીઓ આજે જ્યાં જ્યાં જઈને ક્યાં ક્યાં વસીને એ લોકોએ વસાવ્યું છે, આજે ત્યાંના લોકોને જો આપણે નોકરી ને બધું આપતા હોઈએ તો ઇમેજિન અમે ગુજરાતીઓ શું છીએ. હાઉ વન્ડરફુલ. તમારા એવા પ્રસંગો, તમે એક જે સરસ દિલીપ કુમાર સાથે તમારી કેવી રીતે પસંદગી થઈ ગંગા જમનામાં, એ વાત તમે કરેલી, આજે આપણે બધાની સાથે શેર કરીએ. અચ્છા, હું 9 વર્ષની હતી તો અમારી બિલ્ડિંગમાંથી બધા છોકરાઓ એ લોકો લઈ ગયા કે દિલીપ સાહેબને છે ને, એ જમાનામાં તો આવું જ હતું ને કે ટિપિકલ એવું નહોતું કે જ્યાં તમે જઈને લઈ આવતા છોકરાઓને, બિલ્ડિંગમાંથી જ બધાને ઉચકીને ગયા. તો બધા અમે લોકો ગયા તો અમને એવું લાગ્યું કે ત્યાં જઈને શું કરશું, આપણે તો કંઈ સિલેક્ટ થવાના નથી. તો એને કહું કે ચાલો રે છોકરાઓ, ત્યાં તમને કોકોકોલા મળશે, વેફર્સ મળશે. આઈ વોઝ સો એક્સાઇટેડ. અમે બધા આપસમાં કાનમાં ખુસુર ફુસુર કર્યું, બીજું કંઈ તો જવા દો, આ બધું ખાઈ પીને આપણે આવતા રહીશું. અમે બધા ગયા અને જ્યારે અમે લોકો ગયા અને તે જે વખતે મને દિલીપ સાહેબે જોઈ હતી તે વખતે મેં જોયા જ નહોતા એમને. હું તો ઊભી રહીને કોક પી રહી હતી અને વેફર્સ ખાઈ રહી હતી. એટલામાં એમનો અવાજ આવ્યો, એ છોકરી, ઓ લડકી. તો મને એમ કે કોણ જાણે કોને બોલાવી હશે, મને કેમ બોલાવે. તો એટલામાં 2-3 વાર એમને કહું તો પલટીને મેં જોયું તો હા હા તુમ યહાં આવો યહાં આવો. બધું વેફરનું મોઢું વોઢું સાફ કર્યું અને એમની પાસે ગઈ, પગે લાગી. તો એમણે કહું કામ કરીશ તું? તો મેં કહું હા કરીશ. અચ્છા ડાયલોગ બોલીશ? તો મેં કહું હા બોલીશ. પહેલાં બોલ્યું છે કે ના? તો કે કાકા કાકા મુझे ડર લગતા હૈ. તો એમણે જેવું કહ્યું તો મેં પણ કહું કાકા કાકા મુझे ડર લગતા હૈ. તો એમણે મને શોર્ટલિસ્ટ કરી ને એ રીતે મારી એન્ટ્રી ફિલ્મ લાઇનમાં થઈ. મને ટિકિટ દિલીપ સાહેબે આપી. ફિલ્મી દુનિયાની ટિકિટ જેને દિલીપ કુમારે આપી છે, એવી આ વ્યક્તિ આજે આપણી વચ્ચે છે. તો બોમ્બે ટુ ગોવાના કોઈ એક્સપિરિયન્સીસ? બચ્ચન સાહેબનો હમણાં જ બર્થડે ગયો છે. અમે બંને નવા નવા હતા જ્યારે અમે લોકો કરી રહ્યા હતા ને, બંને નવા એટલે બધી જ રીતે નવા. કામ વામ એક્ટિંગ વેક્ટિંગ તો એ પણ કરી લેતા અને હું પણ કરી લેત, પણ ડાન્સના બાબતમાં ને અમે બંને બડા મોટું મીંડું હતા તો કરી જ નહોતા શકતા. પણ માસ્ટરજી છે ને પીએલ રાજ, એ ગુસ્સો કરીને અમને કરાવતા અને એ મારું મોઢું જુએ, હું એમનું જોઉં, એ મને એન્કરેજ કરે, હું એમને એન્કરેજ કરું. એન્ડ દેટ ઇઝ હાઉ અમે એ પિક્ચર પૂરી કરી. બચ્ચન સાહેબની પહેલી ફિલ્મ હીરો તરીકે, એની હિરોઈન અરુણા ઈરાની હતા, બોમ્બે ટુ ગોવા. યા તમે મનોજ કુમાર સાથે પણ કામ કર્યું છે અને તમે કહો છો ડાન્સ નથી કર્યો, પણ તમે તો કેટલી બધી ફિલ્મોમાં એ પછી ડાન્સ કર્યો. એ તો જે કહેતા હતા કે આ હલાવ તો આ હલાવવાનું, હાથ હલાવ તો હાથ હલાવવાનું, મુંડી હલાવ તો મુંડી હલાવતી હતી. આજે પણ બોબી નું એ ગીત બચા કે જાન, પંછી અગર પિંજરા લેકે ઉડ જાય તો શાયદ જાન બચ જાય, એ ફિલ્મોમાં એમણે પહેરેલા જે કોસ્ચ્યુમ્સ હતા એ પણ એમના સમયના કેટલા આગળ કોસ્ચ્યુમ્સ હતા. આજે પણ આપણે પાછા ફરીને જોઈએ તો આપણને સમજાય કે આજે જે હિરોઈન્સ કોસ્ચ્યુમ્સ પહેરે છે એનાથી પણ મોડર્ન કોસ્ચ્યુમ્સ અરુણાજીએ એ વખતે પહેર્યા છે. તો અરુણાજી, તમારા કપડાં, તમારા કોસ્ચ્યુમ્સ કોણ ડિઝાઇન કરતું? મની રબાડી હતા, એ કરી રહ્યા હતા. બટ ત્યારે પણ તમે અમારું જુઓ ને ડ્રેસીસનું, તો ઓફકોર્સ દેવર મતલબ વેરી ડિસન્ટ. તમે એમ ના કહી શકો કે આ શું પહેરીને આવતી રહી, એવું નહોતું. હાલાકી બહુ જ ઓપન, બહુ જ ઓપન ડ્રેસીસ પહેરતા અમે લોકો. અને કારણ કે મારો રોલ પણ એવો જ રહેતો તો थोड़ा आगे से लोकट, कमर खुली, बट उससे अलावा अगर आप देखेंगे तो चीप नहीं होता था हमारे टाइम में ड्रेसेस. ये बहुत सारा रहता. આજે જે ફિલ્મો બની રહી છે, हाँ जी, તમે તો આજે પણ કામ કરો છો અને તમે તો છેક ફરીદુન ઈરાની એટલે ભાંગવાડીના સમયથી નાટકો, થિયેટર, ગુજરાતી, હિન્દી, બધી મરાઠી તમામ ફિલ્મો સાથે. તો તમને શું ફરક લાગે છે આ બદલાતા સમયમાં? ઇફ યુ લુક બેક એન્ડ ઇફ યુ સી યોર કરિયર, વોટ ડુ યુ થિંક, શું બદલાયું છે? મારા ખ્યાલથી બધું જ બદલાઈ ગયું છે. જેમ કે તમે જુઓ ને, આજકાલના આપણા છોકરાઓ બદલાઈ ગયા છે, તો પછી દુનિયા તો બદલવાની છે જ. તો
તો એ હિસાબે દુનિયા પણ બદલી ગઈ છે. આપ તે વખતે જે અમે એક્ટિંગ કરતા એના હિસાબે આજના હિસાબે ઇટ ઇઝ ડિફરન્ટ. મોડર્ન થયું છે અને આ જે ચેન્જીસ છે, આઈ એમ નોટ સેઇંગ ઇટ્સ રોંગ. પંખાના બદલે જો એસી આવી ગયું હોય એમાં શું ખોટું? ઇટ ઇઝ યોર કમ્ફર્ટ. તો બદલાવ સારો થયો છે એવું કહી શકું. તમે આજના સિનેમા જુઓ છો ખરા? હમણાં છેલ્લા 10 વર્ષથી તો નથી જોતી. રાઈટ. તમારા સમયમાં તમને તમારી 3 ફિલ્મો રેટ કરવાનું કે તો તમને બેસ્ટ તમારી ફેવરિટ 3 ફિલ્મો કઈ છે? મારી પોતાની એ તો બેટા ઓફકોર્સ વોઝ ધ મારી કરિયર જેનાથી ચેન્જ થઈ એ બેટા. અને બીજી હતી એ તમારા બ્રધરની ફિલ્મ હતી. હાજી, મારા બ્રધરની So ફિલ્મ. why don't you talk about it? How you were selected for Beta and who was doing and how you came in? અરે લાંબુ થાય, સાંભળવું છે બધાને. જ્યારે મારા બ્રધરે ફિલ્મ બેટા બનાવી ત્યારે એને મધરના રોલ માટે કોઈ જોઈતું હતું. તો મારા રિલેશન બધા આર્ટિસ્ટો સાથે બહુ સારા. તો મને કે શર્મિલાજીને ફોન કરો, શર્મિલા ટાગોરને. મેં એમને વાત કરી કે મારા બ્રધરને, માલા સિન્હાજીને કહ્યું, વૈદાજીને કહ્યું, પણ એ રોલ કરવા માટે કોઈ તૈયાર ના થયું. બિકોઝ દે ઓલ ફેલ્ટ કે ઇટ્સ આઉટ એન્ડ આઉટ વેમ્પ રોલ. તો મારી પાસે એક દિવસે આવ્યો, એને એવું લાગ્યું કે જ્યાં સુધી માં સિલેક્ટ થાય છે આપણે કામ કરીએ, બીજા લોકોનું કામ શરૂ કરીએ. તો અનુપમ ખેરની સામે ભારતી અચરેકરનો રોલ હતો, એના માટે એ મારી પાસે આવ્યો. તો મેં કહું કે આ રોલ તો હું કરીશ જ નહીં. એ જમાનામાં હું કહું કે બધા એવા જ રોલ હું કરતી હતી, નાના નાના રોલ કાદર ખાન સાથે, શક્તિ કપૂર સાથે. મેં કહું બધી જગ્યાએ કરીશ પણ તારી ફિલ્મમાં નહીં કરું. તો એને કહું કેમ એમ? મેં કહું જે મારો રોલ છે એ તું મને નથી ઓફર કરી રહ્યો. તે મારી સાથે ગુજરાતી ફિલ્મો કરી છે, હિન્દીના જે પ્રોડ્યુસર્સ છે, ડિરેક્ટર્સ છે, એ લોકોએ મારી સાથે નથી કર્યું. એટલે મારી કેપેસિટીની એ લોકોને ખબર નથી. પણ તું તો જાણે છે, ત્યાં તો ગુજરાતી પિક્ચરો મારી સાથે કરી છે, તો પછી તું મને એ રોલ આપવાને બદલે પણ એ રોલ કેવી રીતના? મેં કહું એક કામ કર, તું જા ઘરે, મારું મગજ ફરશે, ભાગી જા જલ્દીથી. તો એને મેં જતો કર્યો, કારણ કે મને કોઈ મળવા પણ આવી ગયું હતું. પછી નેક્સ્ટ ડે એ પાછો મારી પાસે આવ્યો અને મને કે અરુણાબેન मैंने बहुत सोचा. मैं बोली हाँ बोलो. तो वही के माँ का रोल वाकई आप बहुत अच्छा करोगे. મને એકદમ રડું આવી ગયું, એકદમ રડી પડી. મેં કહું ચાલ ચાલ હવે મેં તને કહું, મેં તને ગુસ્સો કર્યો એટલા માટે તું મને કહે છે કે આ રોલ તમે કરી લો. કે ના ના બેન, તમને મળ્યા પછી હું સીધો શબાના આઝમી અને જાવેદ સાહેબ પાસે ગયો. તો એમણે કહ્યું કે ખરેખર આ રોલ અરુણાબેનનો છે. એન્ડ હી કેમ બેક ટુ મી એન્ડ દેટ્સ હાઉ આઈ ડીડ ધીસ. અને એમાં જે એક્સપ્રેશન મારે આપવા હતા એ એક્સપ્રેશન મારે ઓટોમેટિક હતા. એ ડિરેક્ટર હતો, મારી સામે ઊભો રહેતો અને મને કહેતો કે આપ એવા એક્સપ્રેશન મને જોઈએ કે જેમાં કે હું બધાને આમ કરી દઈશ. તો મને એના પર જ ગુસ્સો આવતો. મને એવું લાગતું કે આખી દુનિયાને હું પણ બતાડીશ કે આઈ કેન ડુ એનીથિંગ એન્ડ એવરીથિંગ. This is what gutsy Gujarati woman is all about. Yes. I can do anything and everything. આમ પણ અરુણાબેનનો ગુસ્સો સહેજ વધારે જ છે. હા છે હો. એટલે હું ને અરુણાબેન બહુ જેલ એટલા માટે થઈએ છે કે અમને કોઈ જલ્દી છેડે નહીં. સેટ પર બી આ લોકો બહેનને બોલાવા જાય તો બહેનની બહારથી ટકોરા મારે કે મેમ શોટ રેડી છે, અને અંદરથી જો એમ કે હા આવું છું તો બરાબર છે ને કે આતી હું તો બધા ત્યાંથી ભાગી જાય. ના એવું નથી હો. હું તો પણ બેન ઇઝ વેરી વેરી ગટ્સી એન્ડ શી હેઝ ડન ગ્રેટ રોલ્સ. તો બીજી ફિલ્મ કઈ મેમ? બીજી ફિલ્મ કોણ સી? રાજા બેટા. રાજા બેટા. Raja Beta was also a very good character of mine, which I felt કે એ રોલમાં છે ને તમે જુઓ એટલું બધું ચેન્જીસ છે. જે બેટામાં હતું એના કરતાં વધારે રંગ એ રોલમાં હતા. અને ત્રીજી હવે કારવા તો છે જ. કારવા, વોટ અ વન્ડરફુલ ફિલ્મ ઇટ વોઝ.
તમે પ્રોડક્શનમાં ગુજરાતી ફિલ્મો પ્રોડ્યુસ કરવાનું કેમ નક્કી કર્યું? તમે તો હિન્દી પણ કરી શકતા હતા. હા, તે વખતે તો હું કરી જ શકતે કે ભાઈ બધા આર્ટિસ્ટોને જાણતી હતી. આઈ કુડ હેવ, પણ મને એવું લાગતું હતું કે નહીં, મને મારી ગુજરાતી ફિલ્મો કરવી છે. ગુજરાત પ્રત્યે મારે ઘણું લેવું છે અને ઘણું દેવું છે. તો આઈ શુડ ડુ ઓનલી એન્ડ ઓનલી ગુજરાતી ફિલ્મ. અને આ સ્ટન્ટ ફિલ્મો કરવાનો વિચાર ક્યાંથી આવ્યો? કયો સ્ટન્ટ? જેટલી ગુજરાતીમાં તમે કરી એ બધી સ્ટન્ટ ફિલ્મો કરી. એ સ્ટન્ટ નહોતી. ઇટ વોઝ લાઈક જૈસે ગટ્સી વુમન. ગટ્સી વુમન. ગુજરાતમાં એ વખતે બહુ આમ શાય અને એવી ટાઈપની હિરોઈનો રહેતી. તો આમાં મેં પહેલું ટ્રાય કર્યું કંચન અને ગંગામાં, જેમાં સીતા અને ગીતા બંને ટાઈપના રોલ હતા. ગીતામાં તો મારામારી કરે, તોડી ફોડી નાખે, અને એક સિમ્પલ રોલ હતો. પણ લોકોને ગીતા વધારે ગમી હતી. દેટ તે ઇન્સ્ટિગેટ કર્યું મને કે આઈ થિંક આઈ શુડ ડુ ગીતા ટાઈપ્સ ઓફ રોલ્સ. ઇમોશન્સ પોતાની જગ્યાએ રાખવાના, પણ એ જે છે ને સ્ટન્ટ્સ, જે મારામારી અને ચાલને હાથને, એ બધું છે ને લોકોને બહુ ગમ્યું હતું. દેટ્સ વાય વી મેડ દેટ કાઇન્ડ ઓફ ફિલ્મ. મેમ, તમે પુષ્કળ લોકો સાથે કામ કર્યું, બધા, એટલે રાઈટ ફ્રોમ દિલીપ કુમાર સાહેબ ટુ આજના ડિરેક્ટર્સ, બધા સાથે. તમને તમારો ફેવરેટ ડિરેક્ટર કોણ? તમને એમ થાય કે હજી આની સાથે કામ કરવાનું બાકી છે, એવું કોણ? નવા જૂના બધા જે તમને. રાજુ હિરાની, રાજકુમાર હિરાની, એ એટલું સારું કામ કર્યું હતું એમને, મુન્નાભાઈ ને એમાં. તો મને એવું લાગતું હતું કે આઈ વિશ આઈ કુડ વર્ક વિથ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ અ ડિરેક્ટર. હાઉ નાઇસ. દરેક ઉંમરે એક સપનું બાકી રહેવું જોઈએ. 500 ફિલ્મો કર્યા પછી પણ એ એમ કે છે કે હજી મારે કશું કરવું છે. આપણે ત્યાં ગુજરાતી સ્ત્રીઓ 40 વર્ષે એમ કે હવે વજન કોના માટે ઉતારવાનું? અને તમે જુઓ વજન કોના માટે ઉતારવાનું. થેન્ક યુ. તમારી હેલ્થનો રાઝ શું છે એ કહો હવે. બધા તમામ ગુજરાતી સ્ત્રીઓને જાણવું છે, હું શું કરો છો કે તમારી ઉંમર વધતી જ નથી? અરે ભાઈ, ખાવા પીવામાં થોડું ધ્યાન રાખવું પડે. વીકમાં એકાદ વાર તમે રેશ થઈ જાઓ, પણ અધરવાઇઝ તો યુ હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ. તમે શું ખાઓ છો, શું પીઓ છો, એક્સરસાઇઝ કરો, વોક કરો, યોગા કરો, વિચ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર લાઈફ. એ કરું છું. જિંદગીના આટલા બધા સંઘર્ષમાંથી તમે પસાર થયા. લાઈફ મેની શેડ્સ, ઓલ ધ શેડ્સ ધેટ યુ કેન નેમ ઇટ. તમે તમામ રંગો જોયા છે. આજે પાછા ફરીને જુઓ તો શું કહેશો નવી દીકરીઓને કે જેના માથે જિંદગીની જવાબદારી છે, જે નાની નાની વાતમાં હારી જાય છે, જે નાની નાની વાતમાં એવું ફીલ કરે છે કે અરે હવે હું શું કરું? હવે તો ગુજરાતમાં આત્મહત્યા બહુ થાય છે. શું કહેશો તમે? હું એટલું જ એમને કહીશ કે ભાઈ હિંમત તો રાખવી પડશે. અને દેર ઇઝ નથિંગ કે એન્ડ થઈ ગયો. મને પણ એવું લાગતું હતું શરૂઆતમાં કે હું ક્યાં જઈશ, મને કેવી રીતના થશે, મને નથી લાગતું થશે. પણ તમે એક એક ડગલું આગળ વધો ને તો જ આગળ જશો ને, નહીં તો પાછળ જ રહેશો. ગમે તેવું ખોટું કરો, સારું કરો, પણ ગો અહેડ. હિંમતથી ગો અહેડ, ઇટ વિલ વર્ક. હિંમતથી ગો એન્ડ ગેટ, દેટ ઇઝ વોટ શી ઇઝ સેઇંગ. તમે કોઈ દિવસ હાર્યા છો? તમને કોઈ દિવસ એવું લાગ્યું કે હવે આગળ નહીં જઈ શકાય, હવે કંઈ નહીં થઈ શકે, અંધારું લાગે, રસ્તો રોકાઈ જાય? હા, કેમ નહીં? બધાની જિંદગીમાં આવો સમય તો આવે જ છે. મારી જિંદગીમાં પણ આવ્યો હતો. પણ મારો જે સપોર્ટ હતો એ મારી ફેમિલી હતી. ફેમિલી હતી એટલે કે મારી જવાબદારી હતી એ. તો હું હારીને બેસી જાઉં એવું ના બને. જો હું હારીને બેસી જાઉં તો મારા પાછળના 8 પણ બેસી જાય, મારી ફેમિલી બેસી જાય. એટલે એ જે એમનો પુશ હતો ને કે નહીં ચાલ આગળ, ચાલ આગળ, એ ચલવામાં હું જ આગળ વધી ગઈ. અને ટુડે આઈ થેન્ક માય ફેમિલી ફોર ઇટ. કે જો એમનો પુશ નહોતો ને તો આઈ વુડન્ટ હેવ બીન એનીવેર. મેમ, એક છેલ્લો સવાલ મારે તમને પૂછવો છે. આટલી બધી ફિલ્મો કરી, આટલું બધું કામ કર્યું, આટલા ડાન્સીસ, આટલા મ્યુઝિક, કઈ એટલે લિસ્ટ બનાવો તો થાકી જવાય, એટલું મોટું લિસ્ટ. રાજ કપૂર સાહેબ સાથેનો કોઈ કિસ્સો તમને એમ હોય કે આ મારે ઓડિયન્સ સાથે શેર કરવું છે? ડેફિનેટલી રાજ કપૂર,
બહુ જ સારા ડિરેક્ટર. એન્ડ સૌથી સારી વાત એ છે કે જ્યારે એક ડિરેક્ટર એક્ટર પણ હોય ને તો ઇટ હેલ્પ્સ કે એમને શું જોઈએ છે, કંઈક આવું કંઈક તેવું નહીં. એ શરૂઆતથી તમારે એન્ટ્રી થયા અને તમે શોર્ટમાં તો તમારે શું કરવું છે, કયો હાથ ઉચકવો છે અને કઈ રીતે એટલે તમારી મુદ્રા શું હોવી જોઈએ, આમ હોવી જોઈએ કે આમ હોવી જોઈએ, એ બધું તમને ટીચ કરે. એક વાર કરે, 2 વાર કરે, પછી તમે જુઓ કે શું કરી રહ્યા છે, એમની આંખોના એક્શન, એમના બોડી. હી વોઝ અ મેન, બટ જ્યારે અમને દેખાડતા એઝ અ વુમન તો પણ એ બોડીને એવી રીતના ટ્વિસ્ટ કરી લેતા, હાથને આમ કરી લેતા. હાય, તમે કેમ આવ્યા છો? यू देर. तो वो जो एटीट्यूड था ना कि सिर्फ हाथ के मूवमेंट का, आम राखो तो एक अलग मतलब थाय અને આમ રાખો તો એક અલગ મતલબ થાય, એ અમને શીખવાડતા. તો મારો એક્સપિરિયન્સ વોઝ એક્સલન્ટ વર્કિંગ વિથ હિમ. અને જરા પણ કોઈ દિવસ હું આમ જ બેઠી હતી સેટ ઉપર, મને કે શું થયું અરુણા? મેં કહું કંઈ નહીં, આમ જ થોડુંક માથું બહુ દુખે છે. પેક અપ. મેં કહું સોરી મારું માથું દુખે છે, મેં ગોળી લઈ લીધી છે. નહીં યાર, આર્ટિસ્ટ છે યાર, મજૂર થોડી છે. કમ ઓન, પેક અપ. क्या बात है. એક એક્ટરને પેમ્પર કરી શકે એવો ડિરેક્ટર. યસ. એક્ટરનું માથું દુખતું હોય તો આજે કામ નથી કરવું એવું કહી શકે એવા ડિરેક્ટર હતા રાજ સાહેબ. અને તમે ગુલઝાર સાહેબ સાથે પણ કામ કર્યું છે અંગુરમાં. તો ગુલઝાર સાહેબ સાથે કોમેડી, જે પોતે બહુ ગંભીર માણસ છે અને કઈ કોમેડી એ એમનો વિષય નથી, તો કોમેડી ફિલ્મમાં આવા ગંભીર માણસ સાથે કેવી રીતે કામ કર્યું? બહુ જ સારી રીતે. એનો આમ તમે જુઓ તો આમ તમને ગંભીર લાગે છે, એ કોઈને પણ પોતાના આર્ટિસ્ટો સાથે બહુ જ કમ્ફર્ટેબલ છે. એટલે હસતા હોય, બોલતા હોય, ના થોડુંક આમ કરી લઈએ, મજા આવી જશે, હે ને? હા. તો એ, અને બીજું તમે એકવાર કરો અને એ અપ્રૂવ કરી દે, ઇટ મીન્સ ઇટ્સ ડન. અને એ કરી જ લેતા. થોડુંક આને વધારે કરી લેજો અને થોડું ઓછું કરી દો. That's what he used to teach, and he was he's still a very good director, a very nice person. ગુજરાતીમાં હવે ફિલ્મો બનવા લાગી છે, નવી છોકરીઓ, નવી સરસ હિરોઈન્સ ગુજરાતીમાં આવવા લાગી છે. તો જે લોકો એક્ટર્સ બનવા માંગે છે ગુજરાતીમાં ખાસ કરીને, અને તમારો આટલો બધો અનુભવ છે, તો શું કહેશો નવી હિરોઈન્સને, નવી એક્ટ્રેસીસને, જે લોકો હવે નવી રીતે નવી દુનિયામાં પ્રવેશી રહી છે? એ જ કહેવાનું છે કે તમે બહુ મહેનતથી દુનિયામાં આગળ આવો છો. એકદમ દિમાગ ખરાબ નહીં કરી લેવાનું. એક પિક્ચર હિટ થઈ ગઈ તો આમ નહીં જોવાનું કે બહુ આમ સ્ટાઇલથી જોવાની કાંઈ જરૂર નથી. તમે છો. જેમ કે અરુણા છે, એક નોર્મલ પર્સન છે, એક કેરેક્ટર છે જે તમે કરી રહ્યા છો. તો જ્યારે કેરેક્ટરમાં જાઓ ત્યારે જે નખરા દેખાડવા હોય દેખાડજો, પણ પર્સનલી તો તમે be a producer's director's person. How very wonderful. એક વ્યક્તિ તમારા પર પૈસા લગાડી રહ્યો છે, એક વ્યક્તિ તમારા પર વિશ્વાસ મૂકે છે, એક વ્યક્તિએ તમને એવી તક આપી છે કે તમે તમારી ટેલેન્ટ બતાવી શકો. તો મેમે કેટલું સરસ કહ્યું કે નખરા બતાવવાને બદલે તમારી મહેનત, તમારી ટેલેન્ટ બતાવો અને તમે ચોક્કસ આગળ વધશો. થેન્ક યુ સો મચ અરુણાબેન. છેક મુંબઈથી આપણા માટે અહીંયા સુધી આવ્યા, ખૂબ આનંદથી આવ્યા, કોઈ ડિમાન્ડ વગર એમણે ખૂબ સ્નેહથી અહીંયા આવીને પ્રવાસી ગુજરાતીના આ મંચને શોભાવ્યો છે. આપણે બધા જો બની શકે તો એમને એક સરસ સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન આપીએ. શી ડિઝર્વ્સ ઇટ, આઈ થિંક. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. હું મારી જાતને બહુ સદભાગી માનું છું કે એમની સાથે સ્ટેજ શેર કરી શકી. મારી એવી હેસિયત નથી, પણ આઈ ફીલ દેટ આઈ હેવ શેર્ડ અ સ્ટેજ વિથ હર, અને કદાચ આ મારી જિંદગીનો સૌથી ઉત્તમ અનુભવ હશે. સુનિલભાઈનો આભાર એ રીતે મારે માનવાનો કે મને એવી વિભૂતિ સાથે સ્ટેજ શેર કરવાની તક આપી છે. એકવાર રાજમોહન ગાંધી સાથે મેં સ્ટેજ શેર કર્યું છે, આજે અરુણારાની સાથે હું સ્ટેજ શેર કરી રહી છું. બહુ જ આભારી છું પ્રવાસી ભારતીયનો कि मारी हैसियत है कि नहीं मने नहीं खबर, पर हूँ पूरा दिल थी, तहे दिल से मैं आपको, मतलब मैं पाँव छूना चाहूँगी आपके.
कि आपने जो किया है आज, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू मैम, थैंक यू સો મચ મેમ. થેન્ક યુ. આભાર કાજલબેન, અરુણાબેન. પણ તમે બંને થોડીક વાર માટે સ્ટેજ પર રહો, કેમ કે અહીંયા દેશ વિદેશથી આવેલી મહિલા જે શક્તિ છે એને તમારા હાથે સન્માન મળશે તો એમનું જીવન પણ ધન્ય થશે, એમના કામને ચોક્કસ પ્રેરણા મળશે. હું વારાફરતી ઇન્વાઇટ કરવા માંગીશ. સૌથી પહેલાં ઇન્વાઇટ કરીશ મધુમતીબેન મહેતાને, જે અમેરિકામાં જાણીતા તબીબ છે, કવિયત્રી પોતે છે. મધુમતીબેન મહેતા. મધુમતીબેન એક ડૉક્ટર છે અને બહુ જ અદ્ભુત વ્યક્તિ છે, સાધક છે. એમની ભીતરની ચેતના એમની કવિતાથી પણ જાગૃત છે અને એમના ઘરમાં એ બહુ જ ઉત્તમ સાધના કરે છે, યોગ અને સાધના સાથે જોડાયેલા છે. ગુજરાતી સંસ્કૃતિના પ્રચાર પ્રસાર માટે પણ મધુમતીબેન ખૂબ સારું કામ અમેરિકામાં કરી રહ્યા છે. તાળીઓથી એમને વધાવી લઈએ. મધુમતીબેન મહેતાનું સન્માન કરશે કાજલબેન અને અરુણાબેન. મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ મધુમતીબેન. અને હવે આમંત્રિત કરીશ ચેતના દેસાઈને. ચેતનાબેન દેસાઈ, આપ આવો અને આપનું સન્માન સ્વીકારો. એ સામાજિક કાર્યકર્તા છે ચેતનાબેન દેસાઈ. તાળીઓથી વધાવી લઈએ. આ તમામ નારી શક્તિઓ વિદેશમાં રહીને ગુજરાતની સંસ્કૃતિને ખાસી ફેલાવવામાં મદદ કરે છે. હાજી, ચેતનાબેન આવી જાઓ. ચેતનાબેન મહેતા સામાજિક કાર્યકર્તા છે, ખૂબ સારા કામકાજ કરી રહ્યા છે. માનવતાને ખાસ જીવંત રાખવાનું કામ તેમના થકી થઈ રહ્યું છે. આમાં મજા એ છે કે જેટલા લોકોની ઓળખ એ આપે છે એ બધાને હું અંગત રીતે ઓળખું છું. ચેતનાબેન આફ્રિકા, ઈસ્ટ આફ્રિકાના નાના નાના ગામોમાં જઈને પોષણક્ષમ ભોજન તો પૂરું પાડે જ છે, પણ અનેક દીકરીઓને 12 મહિનાના સેનિટરી પેડ્સ વેચવાનું કામ કરે છે. આ બહુ મોટું કામ છે. એવા જંગલોમાં ને એવા નાના ગામોમાં એ જાય છે કે જ્યાં જવા માટે સાદા રસ્તા પણ નથી. ત્યાં ચાલીને અંદર જઈને પોષણક્ષમ ખાવાનું અને દીકરીઓને 12 મહિનાના સેનિટરી પેડ્સ આપવાનું કામ એ છેલ્લા 10 વર્ષથી કરી રહ્યા છે અને હાઇજીન શીખવી રહ્યા છે. બહુ મોટું કામ કરી રહ્યા છે. ચેતના દેસાઈ. કોંગ્રેચ્યુલેશન. અને હવે આમંત્રિત કરીશ ચંદ્રિકા ગઢવી અને કકન ગઢવી. ફાઉન્ડર છે સીકેજી ઇન્ટરનેશનલના. ચંદ્રિકાબેન આપ આવો. એક ઉદ્યોગ સાહસિક તરીકે ખૂબ સારી નામના તેમના ક્ષેત્રમાં ચંદ્રિકાબેન ગઢવી. પારકી ધરતી પર આટલું પ્રસાર કરવો પોતાના બિઝનેસને એક ખરેખર એક મોટો પડકાર હોય છે. તેવામાં ચંદ્રિકાબેન ગઢવી ખૂબ સારું કામ કરી રહ્યા છે. સીકેજી ઇન્ટરનેશનલ તેમની કંપની. કોંગ્રેચ્યુલેશન. અને હવે વધુ એક લંડનથી મહેમાન આવ્યા છે, કૃષ્ણા પૂજારા. તેમને બોલાવીશ. તે પોતે લંડનમાં સામાજિક કાર્યકર્તા છે. એમના થકી અનેક પ્રિવિલેજ લોકોને ખૂબ સારી સેવા તે કરી રહ્યા છે. કૃષ્ણા પૂજારા લંડનથી ખાસ પધાર્યા છે. તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ કૃષ્ણા પૂજારા. સામાજિક ક્ષેત્રે લંડનમાં કામ કરવું, ત્યાંના લોકોની વેદનાને જાણવી એક ખૂબ મોટી વાત છે. ત્યાર પછી આમંત્રિત કરીશ રચનાને. એ CEO છે એક લીઝિંગ ફર્મના. યસ, કોંગ્રેચ્યુલેશન. આપણી વચ્ચે હવે જે હસ્તી હાજર થવાની છે તે રચના. ન્યુઝીલેન્ડના PM પણ તેમને ખાસ સન્માન આપ્યું છે. CEO છે એક લીઝિંગ ફર્મના. આપ આવો અને સન્માન સ્વીકારો. નેક્સ્ટ ઇઝ રિંકુ શાહ, CEO ઓફ સ્કૂલ ઓફ
ફ્લેવર્સ અને પાછલા 5 વર્ષથી તે ટેસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ફેસ્ટિવલ કરી રહ્યા છે. રિંકુ શાહ, પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ. ઓકે, નોર્થ અમેરિકાના ઇલેક્શનમાં પણ રિંકુબેન ઉભા રહે છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન રિંકુબેન. હવે આમંત્રણ આપીશ સોનલ પંચોલીને. દુબઈમાં કાઇટ ફેસ્ટિવલ છેલ્લા 5 વર્ષથી જે કરી રહ્યા છે તે સોનલબેન પંચોલી. ગુજરાતના પતંગને દુબઈમાં ઉડાડવાનું કામ સોનલબેન કરી રહ્યા છે. છેલ્લા 5 વર્ષથી દુબઈમાં કાઇટ ફેસ્ટિવલનું આયોજન સુપેરે પાર પાડી રહ્યા છે. ત્યાર પછી આમંત્રણ આપીશ કેપ્ટન સ્વાતિને. કેપ્ટન સ્વાતિ પહેલા એવા મહિલા સિવિલ પાયલટ કે જેમણે રેસ્ક્યુ ફ્લાઇટ ઓપરેટ કરી. કેપ્ટન સ્વાતિ. આ તમામ નારી શક્તિ વિદેશમાં સફળતાનું પરચમ લહેરાવી રહી છે અને ગુજરાતની નારી શું કરી શકે, કોના માટે શું કરી શકે અને કેટલું કરી શકે તેની ચોક્કસ સાબિતી છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન કેપ્ટન સ્વાતિ. યસ, કેપ્ટન સ્વાતિ પહેલા એવા મહિલા સિવિલ પાયલટ કે જેમણે રેસ્ક્યુ ફ્લાઇટ ઓપરેટ કરી અને 263 વિદ્યાર્થીઓના જીવ તેમણે બચાવ્યા. ખૂબ તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ તેમનું. કોંગ્રેચ્યુલેશન. અને અંતમાં બોલાવવા માંગીશ હેલી મહેતાને. હેલી મહેતા ડાયરેક્ટર છે લંડન સ્કૂલ ઓફ ઇકોનોમિક્સના. હેલીબેન જે છે હેલી મહેતા. ઓકે, લગતા નથી પરિસરમાં. ઓકે ઓકે ઓકે. હેલી મહેતા વર્લ્ડ બેંકના સલાહકાર છે, એડવાઇઝર છે, વર્લ્ડ બેંકને એડવાઇઝ આપે છે. ડાયરેક્ટર છે લંડન સ્કૂલ ઓફ ઇકોનોમિક્સના. હેલી મહેતા, ખૂબ ખૂબ સન્માન આપનું અને તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આ તમામ નારી શક્તિઓને આપણે વધાવી લઈએ. ફરીવાર તાળીઓ અને નારી શક્તિનું સન્માન અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ. આભાર કાજલબેન, આભાર અરુણાબેન, આપ બંનેનું પણ સ્ટેજ પર. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ TV9, થેન્ક યુ પ્રવાસી ભારતીય અને થેન્ક યુ આઈના. થેન્ક યુ સો મચ. Thanks everybody and love to everybody. Thank you.
દો રેડી કહી દો announce. હેલો. અને હવે એક સરસ મજાનું નવું સેશન શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. આમંત્રિત કરીશ એના માટે લેખક જયભાઈ વસાવડાને અને સાથે જ ફિલ્મ મેકર એવા પાન નલિનને. નલિન કુમાર પંડ્યા આમ તો પાન નલિન તરીકે જાણીતા છે. એમની એક ફિલ્મ છેલ્લો શો ઓસ્કાર માટે નોમિનેટ થઈ છે ભારત સરકાર તરફથી. એક ઓફિશિયલ એન્ટ્રી આપણે સૌ અપેક્ષા રાખીએ કે આપણી આ ગુજરાતી ફિલ્મને ઓસ્કાર સુધી પહોંચી છે અને તેને પણ સફળતા મળે. તો આમંત્રિત આપીશ જયભાઈ વસાવડા અને પાન નલિનને.